ਖੋਰੇ क्यों नहीं जमीन की गल करते। बंदे है जिहड़े पुतले खाक दे ने, रोटी खाणिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, आटा लगे तो तबले पटाखते ने। मेरे मुल्क दे दो खुदा, एक ला इला एक माशाअल्लाह, एक रहिंदा है अरशां उत्ते, दूजा रहिंदा फरशां उत्ते, एक दा नां है अल्लाह मियां, दूजे दा नां जरनल जा। मेरे मुल्क दे दो खुदा, एक ला इला एक माशाअल्लाह। साडी ये कमेटी पलेटीए वलेटीए नहीं, अख नूं समेटीए, लाहौर दी कमेटी नाल अख ते मलाई जा। गली गली वेख किवें फर्श उस बनिया है, होर नहीं तो भैड़िए तू मोरियां बनाई जा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अवामी शायर की हुंदा है ते लोग उस्ताद दामन नूं अवामी शायर क्यों आखदे सन? असल च गल ये है कि एक शायर हुंदा है जिहड़ा अफाकी मसाइल ते गुफ्तगू करदा है। मिसाल के तौर पर जी उन्हें देखना है कि तखलीक इंसानियत की किस तरह हुई है, वजूदियत के की मसाइल ने, ठीक है। ये अफाकी मौजूआत ते गल कर रहा होंदा एक शायर। एक शायर हुंदा है जिहड़ा ज़मीन की गल कर रहा है, एक शायर है जिहड़ा थड़े की गल कर रहा है, जिहड़ा बाजार की गल कर रहा है, जिहड़ा रेहड़ी आड़े की गल कर रहा है, जिहड़े मकान की गल कर रहा, दुकान की गल कर रहा, रोज़ दे जिहड़े साडे मसाइल ने उन्हां ते गल कर रहा है। बल्कि उस्ताद दामन का शेर है, खबरें क्यों नहीं जमीन की गल करते, बंदे है जिहड़े पुतले खाक दे ने, और रोटी खाणिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, आटा लगे तो तबले पटाखते ने। तो इस तरह उन्होंने दिनों च उस्ताद होरां दी एक नज़म जिहड़ी लाहौर की कमेटी है, साडी ये कमेटी है, साडी ये कमेटी है, क्योंकि वो उस्ताद होरी रहिंदे हुंदे सन भगवानपुरे, तो लाहौर उन्होंने दिनों च शहर गिणिया जांदा सी, हुण भी शहर है, तो भगवानपुरा छोटा इलाका एक पिंड गिणिया जांदा सी। जिन्हां दिनां च भगवानपुरे रहिंदे हुंदे सन उस्ताद जी, उन्होंने उत्थे दी कमेटी ते तनकीद करने लिए एक नज़म लिखी। उन्हां दिनां च लाहौर की कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही सी, म्यूनसिपल कमेटी, जदों कि भगवानपुरे की कमेटी जिहड़ी है वो लोगों नूं तंग कर रही होएगी उन्हां दिनां च। तो उहदे च एक नज़म उन्हां दी देखो कि साडी ये कमेटी पलेटीए वलेटीए नहीं, अख नूं समेटीए, लाहौर की कमेटी नाल अख ते मलाई जा। गली गली किवें उस फर्श उस बनिया है, गली गली वेख किवें फर्श उस बनिया है, होर नहीं तो भैड़िए तू मोरियां बनाई जा। बैठी जिस टाण उत्ते अड्डी तू दिमाग वाली, वेखी उस टाण उत्ते आरी ना चलाई जा। चले भावें चले ना दुकान हट्टी वालियां दी, थोड़ियां नूं तोड़ी जा, किराया नूं वधाई जा। हुण एक किराए वधाउणे, थड़े तोड़ने और यह सारिया चीज़ां जिहड़ियां ये एक बहुत आम आदमी दे मसले सन। और इहदे च देखो कितनी खूबसूरती ना जिहड़ा हैगा उस्ताद होरां ने शायरी कीती है उस दौर च। और उस तो बाद तुसीं देखो कि हर शेर उन्हां दा जिहड़ा है वो नज़र आएगा कि अज दी गल हो रही है और एक आम इंसान दी गल हो रही है, जिहड़ा कि दिहाड़ीदार है, जिहड़ा कि एक मजदूर है। और तुसीं देखो कि उन्हां दिनां च कोई टैक्स वध गया होएगा, यकीनन अज भी टैक्स बहुत ज़्यादा है चीज़ां ते उहदे ते एक नज़म कहंदे ने कि चांदी सोने ते हीरे दी कान ते टैक्स, बैठक डेवड़ी चौबारे दलान ते टैक्स, टैक्स लग्या दुकान मकान ते टैक्स, बैठे थड़े ते लगा बलवान ते टैक्स, अकलमंद ते टैक्स, बेईमान ते टैक्स, पानी पीने ते रोटी दे खान ते टैक्स, आए गए मुसाफिर मेहमान ते टैक्स, इंजील ते टैक्स, कुरान ते टैक्स, लग जाए ना दीन ईमान ते टैक्स, इंसान ते टैक्स, हैवान ते टैक्स, दोना मोए ते मुए दी जान ते टैक्स। इस वास्ते बोलदा नहीं दामन, मता लग जाए मेरी जबान ते टैक्स। वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है उस्ताद दामन होरां दी। अच्छा दसो कि उस्ताद जी सियासत नूं किवें वेखदे सन ते उन्हां ने जिहड़ी सियासत ते शायरी कीती है ਉਹਦੇ बारे कुछ दसो। देखो सियासत भी इंसान तो या अवाम तो कोई अलग चीज़ नहीं है, सियासत भी एक समाज का हिस्सा है साड़ी। और असी जानते हैं कि जिंदगी की गुजारन वास्ते अच्छी सियासत होना बहुत ज़रूरी है। तो वो उन्होंने जाहिर है जिमें अवाम के उत्ते आम तौर पर जिस तरह की शायरी की है, उस तरह उन्होंने सियासत के उत्ते भी शायरी की, जिमें कि एक उन्होंने चीज़ मेरे जहन च आ रही है कि मेरे देश अंदर हुण फसाद हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही ने, नस्ली फसादात हो रहे हैं, तो उहदे ते की कह रहे हैं कि तेरे देश अंदर दीवारां च लाशां, बागां च मुर्दे, बाजारां च लाशां, कफन तो बिना ने हज़ारां च लाशां, ए जिउंदे जो दिसदे कतारां च लाशां, ए जाना जवाना तेरे देश दियां, ए शाना जवाना तेरे देश दियां। और देखो आगे की कह रहे हैं कि दाता ही देवेगा, दाता ही देवे दिलावेगा रोटी, अल्लाह दा प्यारा पचावेगा रोटी, भुक्के नू कोई खिलावेगा रोटी, ते मौला ही किधरों दिलावेगा रोटी, ए शाना जवाना तेरे देश दियां, तेरे देश अंदर
ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਮੁਰਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰੋ, ਖੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਖੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਖੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਖੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ, ਢੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਢੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਏ, ਸੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਸੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਨਫ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਲਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਮਈਨ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਹਮਦਮ ਹੁਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਿ ਰੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਰਾਸ ਤਕਲੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਵੱਲ ਯਾਰਾ, ਵਲੀ ਵੱਲ ਕਢਾ ਕੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੱਲ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਵੱਲ ਯਾਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਕਢਾਵਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਹੀ, ਜਾਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਲ ਯਾਰਾ, ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਫੇ ਵੱਲ ਵੱਲ ਹੋ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਯਾਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ 12 13 ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ। ਇੰਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਹਮਦਮ ਹੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਪਤਾ ਦੇਵੇ, ਪੱਤੀ ਆਇਆ ਪੱਤ ਦਾ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਲੀ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਨਾਰ ਦਾ, ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਰ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਪਤਾ ਦੇਵੇ, ਪੱਤੀ ਆਇਆ ਪੱਤ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਪਤਾ ਦੇਵੇ, ਪੱਤੀ ਆਇਆ ਪੱਤ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਲੀ ਉੱਤੇ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਨਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੁਰੀ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਉਸਤਾਦ ਹਮਦਮ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਿਸਲ ਸਰਾਂ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮਿਸਲ ਸਰਾਂ ਦੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਬੈਠ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਜਨੀਸ ਖਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਗਲੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 95 ਫਿਲਮ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗਾਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਲੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ PTV ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਮੈਰਾ ਚੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਤਾਹਿਰਾ ਸੈयद ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਨਾ ਪਿੱਤਲ ਭਰੀ ਪਰਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਲੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਮੂਦੋ ਨਮਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਕਲੀ ਕਰਾ ਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਵੇ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਕਲੀ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੱਚਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ।